समस्त नमस्कार। आज परमेश्वर सुंदर समय देइछंती तो आम पाखे समय परमेश्वर रखी देइछंती जहाँकि आमने परमेश्वर वाक्य को नहीं कथबार्ता करवा। तो परमेश्वर आम को समय देइथिबारु बहुत धन्यवाद दउछु। जेहेतु परमेश्वर कहते एक कि दुई जन मो नाम जदि उपस्थित ताहले मुझे जगह उपस्थित विद्यमान अच्छी बोली कहते। आमने सदा बेले जो वाक्य को आमने ध्यान करुचु बा कथबार्ता हो से जगह परमेश्वर आम गाइड कर वाक्य कहवा कि वाक्य जनइबा आम कर्तव्य नुहे। एरा हूँ परमेश्वर वाक्य परमेश्वर वाक्य द्वारा ही आम कथबार्ता होता। मुझे आशा करुचे वाक्य को शुणिकी हृदय को पाइपर मुझे आशा करुच्ची। जेहेतु आम मैंने लंबा समय धरी आम मैंने अनेक गुड़े विषय को शिखी आसीचु जानी आसीचु किंतु परमेश्वर हृदय विषय आहरी अधिक जानापी परमेश्वर आमको से सुजोग देइछंती। तो मुझे आशा करुच्ची आज समय को परमेश्वर पढ़ाई ने अल्प समय आम मैंने वाक्य को देखा। रवि पुस्तक 8 पर्वर 3 पद जहाँकि आम मैंने गत दिन मानक आलोचना करूँ। वर्तमान से वाक्य आम हृदय स्पष्ट भाव में आम जाना आवश्यक अटे। एथि समय रखुची ए समय को परमेश्वर हस्तर दूसरी समस्त विषय परमेश्वर द्वारा कथा आरंभ हम। एथि चलतु आम मैंने गोटे वाक्य को देखा। रमी पुस्तक 8 पर्वर 3 पद जेणु शरीर सकाशे दुर्बल होबारु व्यवस्था जहाँ साधन करि पारिला नहीं ताहा ईश्वर अपना पुत्र को पापमय शरीर सदृश्य पाप विनाश निमंते प्रेरण करी शरीर रे पाप को दंडाज्ञा देवा द्वारा कले। परमेश्वर धन्यवाद हो। आज आम गत दिन मानक कथा को आम आगु आगु वाक्य को लेकिन आम कथबार्ता हो परमेश्वर धन्यवाद दौचु। तो आम व्यवस्था विषय आम क्लीयरली आम जाना आवश्यक अटे। एथे मुझे आशा करुच्ची वाक्य को नहीं आम कथबार्ता है। प्रत्येक विषय परमेश्वर द्वारा होची आ परमेश्वर कहीं प्रत्येक विषय को देइछंती ताहा माने बुझिबा जानिबा आवश्यक अटे। चलतु मैंने ये जो रमी पुस्तक 8 पर्वर 3 पद को आम जिते पढ़ुछु तो आम को मु गत दिन मानक कही आम परमेश्वर व्यवस्था देइछंती धार्मिकता हवा निमंते ने आम व्यवस्था देइछंती परमेश्वर हृदय कौन आ परमेश्वर कहीं व्यवस्था को देइछंती। तो व्यवस्था मध्य ईश्वर हृदय कौन ता अल्प जनाइबा चाहूँ। एक्चुअली आम जो आमर पिला माने अछंती छोट छोट पिला माने अछंती तो आम मैंने कही था तू कथा शुणुनि ताहले तू घर घर बाहर है कथा शुणुनि ताहले आम मैंने तो मारिबू पिटिबी ए प्रकार मैंने कही था। तार अर्थ नहीं आम ताको निजर पुओ को आम मैंने बाहर कर देवार उद्देश्य तार अर्थ नहीं आम मैंने ताको मारिबार किंतु आम मैंने ए आज्ञा द्वारा ए नियम द्वारा आम मैंने ताको शृंखलित करने चाही था जेपरी से कथा शुणव ए प्रकार आम कर। किंतु अनेक पिला माने अछंती जो पिला माने कि ए आज्ञा बा ए नियम रो बसीभूता नुहंती। एथिपाई जदि भी आम मैंने आज्ञा दे था नियम दे था किंतु से नियम रो बसीभूता नुहे। जते बेला पिला माने अबाध्य होती सेते बेला आम कोन ताको बेसी मारी पकाउछु कि ताको हाणी दउछु कि नाई किंतु आम मैंने हारी जाउछु जेहेतु से अबाध्य हेले मध्य आमनकर प्रेम तांको आड़को अछि। आमनकर नियम अनुसार आम काम करि पारु आम कहूछु मारिदेबू बाहर करदेबू ए प्रकार कहूछु किंतु आम करूनु कहीं नियम अपेक्षा आमनकर पुओ अछि बेसी मूल्यवान। नियम अपेक्षा आमनकर पुओ झील मैंने होचंती बेसी मूल्यवान। ठीक सही प्रकार परमेश्वर आज गोटे नियम को देले नियम को देवार उद्देश्य से उद्देश्य नहीं कि व्यवस्था द्वारा आम मरा जीवु व्यवस्था द्वारा आम ध्वंस। तो व्यवस्था आम को जदि भी व्यवस्था आम को दिहला किंतु व्यवस्था जिते आम अबाध्य हेलु तो अबाध्य हवा द्वारा आम मैंने दंडित हवार आवश्यक थिला। व्यवस्था द्वारा आम मैंने कृषार्पित हवार थिला। व्यवस्था द्वारा आम प्रत्येक अभिशाप आम ऊपर को आसबार थिला किंतु से अभिशाप बा से नियम रे जो नियम रो जो फलाफल थिला
ମୃତ୍ୟୁ ବା ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ସେ ଅଭିଶାପକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିପାରିଲୁନି, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖାଇଲା। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ମରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ଦିଆଗଲା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଗଲା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଲା? ଆମକୁ ସୁଧରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଧରେଇବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଚି କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଦେଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଛି। ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର, ଲୋକମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୂଳକୁ ଦେଖିବେ, ଏ ମୂଳକୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ଏ ମୂଳରେ କ'ଣ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଏ ମୂଳକୁ ନେଇକି ନିଜ ଖଟରେ ବିଛାଇକି ଶୋଇପାରିବେ କି? ନାହିଁ। ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କ'ଣଟା? ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କହୁଛି? ମୁଁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଗୋଲାପ ଗଛର ମୂଳକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଲାପ ଗଛର ଡାଳକୁ କାଟୁଥିଲି, ପୁରା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଡାଳ ଯାକ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ତାର କଣ୍ଟା ଯଦି ପଶିବ ୱାନ୍ସ, ବ୍ଲଡ଼ କାଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେତେ ଜାଗ୍ରତ କାଢ଼ୁଥିଲି ନା କାହିଁକି, ମୋର ହାତରେ ବାଜିଲା ତ ବ୍ଲଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବାହାରିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଗୋଲାପ ଗଛ। ଫୁଲକୁ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏ ଫୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର। ଏ ମନୁଷ୍ୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେପରି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ହେଉଛି ବେଶୀ କପଟମୟ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ନିୟମ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ଲୋଭ କର ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋଭ କରିବା ଭଲ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପାଖରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି, ଖୁସି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ଦୟା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବାରେ, ଧାର୍ମିକତା ଦେବାରେ ସମାନ ସେ ସଦୃଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଯାହା ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ସବୁ ବିଷୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବ, ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ବିଷୟ ଅଭିଶାପ। ସବୁ ବିଷୟ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ପାଇବେ କି? ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ଆଜ୍ଞାର ଫଳାଫଳକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇପାରିବେନି। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବିଫଳ ହେବେ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପର ଜିନିଷ ଅଛି। ଫୁଲ ହେଉଛି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ, ଡାଳ ସବୁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିଏ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ନିଆଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର। କ'ଣ ଆମେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିଆଁକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ନିଆଁ ବେଶୀ ଭଲ କି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେ ଖାଇଛି ତାର ହାତ କଟିବ, ସଡନ୍ଲି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, କ'ଣ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିଆଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସର୍ଟକଟ୍ କରି କହିଦେଉଛି। ଜଣେ ରାଜା ଥିବେ, ଆଉ ସେ ରାଜା ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ
ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସତରେ କ'ଣ ଏମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ଏମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ତାହେଲେ ଏ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ କି ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି ଏତିକି 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 ଡେଟ୍, ତ ଏତିକି ସମୟରେ ଏତିକି ଏତିକି ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ କି ତମେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏ ଫୁଲ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ପକାଇବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଫୁଲ ବାହାରିବ ଆଉ ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦିନକୁ ତମେ ଫୁଲ ଧରିକି ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ଖୁସିରେ ନେଇକି ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ପକାଇଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଧୀରେ 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 ଦିନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫୁଲ ଧରିକି ଆଉଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସବୁ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ରାଜା ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ନା ନାଇଁ? ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା ଖୁସି ହେଇଥିବେ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସବୁ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ରାଜା ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ଧରିକି। ତ ରାଜା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ବୁଲିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ନିଜ ନିଜ ଫୁଲ ଧରିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ରାଜା ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ମୋର ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ, ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଫୁଲ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୋର ଫୁଲ ମୁଁ ଧରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଡ଼ା କ'ଣ ଅଭିଶାପ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଅଛି? ଆଉ ଫୁଲ ନଥିଲେ ସିନା ଆମମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଲ ତ ଧରିଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜା ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୁଅର ହାତରେ କି ଫୁଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ଯାହାର ହାତରେ ଫୁଲ ନାହିଁ, ସେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏତେ ମାଡ଼କୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ ଫୁଲ ମଞ୍ଜି, ମୁଁ ସେ ଫୁଲ ମଞ୍ଜିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ଫୁଲ ମଞ୍ଜିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ତମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! କୁହା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ ଆଣିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଅକୁ କହିଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଏ ପୁଅ ଫୁଲ ଧରି ନାହିଁ, ରାଜା କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ପୁଅ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ଫୁଲ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, କାରାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଠାରୁ ଏ ପୁଅ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ରାଜା ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ମଞ୍ଜି ଆଣିଛି, ଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ପୁଅ ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଫୁଲ ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ତ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ଆଖିରେ ଦେଖାଗଲେ, ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆଉ ରାଜା ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ କରିକି ଆସିଛି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଯେତିକି ଲୋକ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ବୁଣିକି ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜା ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ ସେ ମଞ୍ଜି କେବେ ବି ଗଜା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଞ୍ଜି ହିଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବୁଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଜା ହେଲା ନାହିଁ,
ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ଧରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ରାଜା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହାର ହାତରେ ଫୁଲ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ସେହି ରାଜା ଦେଇଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ଆଣିଛି। କାରଣ ସେ ମଞ୍ଜି ଭାଜିକି ସେ ମଞ୍ଜି ରାଜା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଜିକୁ କିଣିକି ନେଇକି ବୁଣିକି ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ କୌଣସି ଜୀବନ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଖାଲି ନାହିଁ, ଅନେକ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିୟମ ତଳେ ରହିକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିକି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ସୂଚି ହେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ନିୟମକୁ। କାରଣ ଏ ନିୟମ ପାଖରେ ପାୱାର ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ। ନିୟମ ପାଖରେ ପାୱାର ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ନିୟମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆ ହିଁ ନାହିଁ ଜୀବନ ଜଣକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ନିୟମ ହେଉଛି ମୃତ। ଏ ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ଭାଜିକି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବୁଣିବୁ ତାହେଲେ ଗଜା ହେବ କି? ଆପଣମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନେଇକି ଆଜି ବିଲରେ ବୁଣନ୍ତୁ। 5 ଦିନ ପରେ ଗଜା ହେବ? 10 ଦିନ ପରେ ଗଜା ହେବ କି? କେବେ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କେବେ ବି ଗଜା ହେବ ନାହିଁ। ଉଷୁନା ଧାନ କେବେ ବି ଗଜା ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କି ପାୱାର ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଏ ବି ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ବି ନାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକ୍ଷାକୁ ବହୁତ ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଜାଣିଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମରାଯିବାର ଥିଲା। କାରଣ ସେ ରାଜା ଖୋଜୁଥିଲେ କେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିକି ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ ଲୋକ ସେମିତି ହିଁ ଧରିକି ଆସିବ। ଜଣେ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପୁଅ ହିଁ ରାଜା ଯେମିତି ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ଆସେ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିକୁ ଗଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଜା ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଲୋକ ଫୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମରାଯିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ଲେଖା ଅଛି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକରେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କାହିଁକି ଅଭିଶପ୍ତ ହେବା? ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଅଭିଶାପର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ କଲେ। ଅଭିଶାପର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ଅଭିଶାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଭଲ କି? ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ? ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ମୃତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ପାୱାର ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ପାୱାର ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବରେ 3 ପଦରେ, ଯେଣୁ ଶରୀର ସକାଶେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଧନ କଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ଲୋପ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନିୟମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ? ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳଜନକ ଅଟେ, ମଙ୍ଗଳଜନକ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜିଜିକଲ 20:25 ପଦକୁ ପଢ଼ିବେ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଏହିପରି ବିଧି ଓ ଶାସନ ଦେବା ଯହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଜନକ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଯହିଁରେ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଅମଙ୍ଗଳ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେ କୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେ ମରା ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଗଲେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ବଳକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ସୁରେଶର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଜଗତର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେଲି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲି। ଆମେନ୍। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 4:25 ପଦରେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘଟିଲା ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିତିଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେଲି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲି। ଆଜି ସେ ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ, ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭରସା କରୁନୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ। ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ? କେବେ ବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 3 ପଦ କହୁଛି, ଯେଣୁ ଶରୀର ସକାଶେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ଧାର୍ମିକତାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଧାର୍ମିକତାକୁ ସାଧନ କଲେ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କହିବେ। ହଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ କୌଣସି ଖୁଣ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ କୌଣସି ଛଳନା ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ କୌଣସି ଇମୋସନ୍ସ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଠିକ୍ ଦେଖାଇବ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ କୌଣସି ପାପ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୋରି କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚୁପଚାପରେ ରହିବେ। ଆଉ 10 ଦିନ ଗଲା, 20 ଦିନ ଗଲା, ହଁ କିଏ ତ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, କିଏ ତ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା ଯାହା ଅଭିଶାପରୁ ତମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଅଭିଶାପରୁ, ଦୋଷରୁ, ସମାଜରୁ ଅପମାନିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତମର ଚୋରି କରିବାରେ କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଟେଲ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ 10 ଦିନ ଖୁସି ରହିଲେ, 20 ଦିନ ଖୁସି ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ଚେକ୍ କରାଯିବେ ତାହେଲେ ଖୁସି ହେବେ ନାଇଁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହିକ ବ୍ୟବହାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ କରିଥିବା ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାଇଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ ମଙ୍ଗଳ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ, ମୁଁ କଦର୍ଯ୍ୟ, ମୋତେ କେବଳ ଦୟା ହିଁ ଦରକାର, ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁଗମନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ଦୟା ହିଁ ଦରକାର। ସେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ଯେଉଁ ଲୋକ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଗମନ କରୁ କରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମରାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ ଜାଣିବ, ନା ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ନର୍କ ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋର ପାପ ପାଇଁ କୁଶାର୍ପିତ ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗୁ ସେତେବେଳେ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କହୁଛି, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 3:21 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। କୋଡ଼ିଏ ପଦ ଦେଖିବା, ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 3:20। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପାପର ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ। ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ, ପାପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ପାପ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। 21 ପଦ କ'ଣ କହୁଛି? କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଅଛି ଆଉ ତାହା ବିଷୟରେ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ଆମେମାନେ 23 ପଦକୁ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁ କି ନ କରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧନ କରୁ କି ନ କରୁ, ସମସ୍ତେ ପାପୀ। ସେ ଗିର୍ଜା ସ୍ଥାପନ କରୁ କି ନ କରୁ, ଭୂତ ଛଡ଼ାଉ କି ନ ଛଡ଼ାଉ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାପୀ। ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ସେମାନଙ୍କୁ ପାପୀ କହୁଛି। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଭଲ କାମ କରୁ କି ନ କରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରେ କୌଣସି ନିର୍ଭର କରିକି ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଇନି ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଇଛି ପାପର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଲୋପ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ସାଧନ କରି ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମମାନେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନୂତନ ନିୟମରେ 24 ପଦ, ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 3:24 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 8:3 ପଦ କହୁଛି, ଯେଣୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସକାଶେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଆଜି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 3:24 ପଦ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉଛୁ। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଏହା ଅନୁଗ୍ରହରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଉତ୍ତମ।